ओम शांति 8 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें स्वर्गर पासपोर्ट नेबापाई एही पाठशाला को आसीछ। आत्म अभिमानी हुओ एवं निजर नाम रेजिस्टर रे लेखाई दियो तेबे स्वर्गरे आसीजिब। तुम्हें स्वर्गर पासपोर्ट नेबापाई एही पाठशाला को आसीछ। आत्म अभिमानी हुओ एवं निजर नाम रेजिस्टर रे लेखाई दियो तेबे स्वर्गरे आसीजिब। प्रश्न केउ स्मृति न रहिबा कारणरू संतान माने बाबांकर रिगार्ड अर्थात सम्मान रखुनाहंती। केउ स्मृति न रहिबा कारणरू संतान माने बाबांकर रिगार्ड अर्थात सम्मान रखुनाहंती। उत्तर केतेक संतान मानकर एही स्मृति रहे नाही जे जहाँको सारा दुनिया डाकुछि मने पकाउछि सेही सर्वोच्च पिता आममानंक सेवारे उपस्थित अछंती। पिलामानंक भितरे एही निश्चय क्रमानुसारे रहिछि। जाହାର जेतिकी निश्चय अछि से सेतिकी सम्मान देउछि। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति सबु संतान माने ज्ञान सागरंक सहित ही अछंती। गोटिए स्थान रे तो एते संतान माने एकाठी रही परिबे नाही। जे भी साथी रे अछंती से माने सम्मुखरे सीधा सड़क ज्ञान शुणती। आउ दूर रे रहुथिबा संतान मानकु डेरी रे मुरली मिली थाए। किंतु एपरि नुहे जे जो माने साथी रे अछंती से मानकर अधिक उन्नति हुए आउ जे दूरे रे अछंती से मानकर कम उन्नति हुए। ना प्रकृत रे देखा जाए जे दूर रे रहंती से माने अधिक पढ़ंती एवं तांकर उन्नति मध्य अधिक हुए। एतिके निश्चय अछि जे बेहदर पिता एठी अछंती। ब्राह्मण संतान माने मध्य क्रमानुसारे अछंती। संतान मानकु दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। केतेक संतान मानक द्वारा बड़ बड़ भूल हेउछि से माने मध्य बुझंती दे बेहदर बाबा जहाँकु सारा सृष्टि मने पकाउछि से आम सेवारे उपस्थित होइछंती एवं आमको श्रेष्ठ हेबा पाई मार्ग बताउछंती। बहुत स्नेहरे बुझाउछंती तथापि भी एते सम्मान देउनाहांती। बंधन रे थिबा माता माने केते माड़ खांती छटपट हुअंती तथापि मध्य बाबांक स्मृति रे रही आगकु चली जांती। तांकर पद मध्य उच्च होई जाउछि। बाबा समस्तंक पाई कहूनाहांती समस्ते तो पुरुषार्थर क्रमानुसारे अछंती। बाबा संतान मानकु सावधान कराउछंती समस्ते तो एका भली होई परिबे नाही। बंधन रे थिबा माता माने बाहरे रही मध्य बहुत पुण्य जमा करंती। एही गीत भक्ति मार्गर आत्मा मानंक पाई करा जायछि। किंतु तुम पाई जेमिति भी अर्थ हेउ से माने कौन जानती। प्रियतम किए से कहार प्रियतम आत्मा निजको जानी नाही तेबे बाबांको किपरि जानिबो। किंतु आत्मा तो अटे ना। मु कौन केउठारु आसीछि ताहा मध्य जणा नाही। समस्ते देह अभिमानी अटंती। आत्म अभिमानी केही नाहंती। जदि आत्म अभिमानी हेबे तेबे आत्मा को निज पितांक परिचय जणाथिबा दरकार। देह अभिमानी हेबा कारणरू ना निजको ना परम पिता परमात्मा को जानिछंती। एठारे बाबा सम्मुखरे बसी तुम पिलामानंकु बुझाउछंती। एहा हेउछि बेहदर विद्यालय। एहार एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य हेउछि स्वर्गर राजत्व प्राप्त करिबा। स्वर्गरे भी बहुत पद अछि। केही राजा राणी हुअंतु केही प्रजा हुअंतु। बाबा कहउछंती तुमको पुणी डबल मुकुटधारी करिबा पई मु आसीछि। समस्ते तो डबल मुकुटधारी होई पारिबे नाही। जे भल भावे पढ़ंती से माने निजे बुझी निहंती जे आमे एहा होई पारिबु। समर्पण मध्य होइछंती। निश्चय मध्य अछि। समस्ते बुझंती जे एहांक द्वारा एपरि कोनसी छी छी बेकारी काम हुए नाही। केतेकंक मध्यरे बहुत अवगुण थाए। से माने भाबंती जे आमे कौन एते उच्च पद पाइबु तेणु पुरुषार्थ ही करंती नाही। जदि बाबांको पचारिबो जे मु कौन एहिपरि होई परिबि तेबे बाबा बताई देबे निजको देखिले बुझी जिबे जे मु श्रेष्ठ पद पाई पारिबि कि नाही।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କଥା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବେହଦର ବାବା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ଦେଉଛ। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ବାବା କହିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ପାଖରେ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଫଟୋ ରହୁ। ମନରେ ଚିନ୍ତନ ଆସୁ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନମୁନା ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ମନେକର ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସରେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଡ୍ରେସରେ ରହନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହିଭଳି ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହେବ ନା, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବ। ଏହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ବାରିଷ୍ଟର ଜଜ୍ ଆଦି ତ ଏହି ଦୁନିଆର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଚିତ୍ର ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରିଷ୍ଟର ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବାରିଷ୍ଟର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଆମେ ଏପରି ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ନର୍କ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ପଇସା ଆଦିର ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ବିଜ୍ଞ ହୋଇଗଲା ଯେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କେତେ ଗରିବ ଅଟ। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବତୀ ଆଦି ଜଳାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ବି ବସି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମାୟା କିଛି କରିନଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଯୋଗର ନିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ଅଛି। ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଏହିପରି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ତାହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତ ପ୍ରାଚୀନ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବତାଉଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଚିତ୍ର ମିଳିବ। ଇଏ ତ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଛାପି ପାରିବ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଧା ଅଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବେଅଦର ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଛପାଇ ଦେଖାଇବେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବି। ଏହି ଚିତ୍ର କପଡ଼ାରେ ଛପାଇ ବିଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତୁମକୁ 5-10 ହଜାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ଏହା ହୋଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଏହିପରି ଛପା ହେଉଛି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଛପା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଏପରି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ଯେ କହିବେ ଏଥିରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ବୁଝାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହୁସିଆର ହେବା ଦରକାର। ଇଂରାଜୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଛି ନା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହିଁ ବିନାଶ ଅର୍ଥେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ବୋମା ଆଦି ଅଛି, ଯଦି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତୁମର ହେଉଛି ନୀରବତା। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସମାନ କରି ଗଢ଼। ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ମଝିରେ ତୁମକୁ ହିଁ ଲହୁଣୀ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଲହୁଣୀ ରୂପକ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଲେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଲହୁଣୀ ଖାଇଗଲା। ଏପରି ବି ହେଉଛି। ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଲହୁଣୀ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାହା ବାବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ କରାଉଛି। ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ତ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ଦେହଧାରୀ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମା, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ମୋର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଏବେ କେହି ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବୁଝିବେ। କେତେକ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତିନୋଟି ଗ୍ରେଡର ଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରେଡରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ତ ଗୋଟିଏ। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ମୁକୁଟବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। କୁହାଯାଏ, ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କେହି ଏପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ ନା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହାର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସାହୁକାର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଗରିବ ଓ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ତ ରହିଥାଏ। ତାହା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳେ। କର୍ମ ତ ଚାଲିଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୱଚିତ୍ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ବି ଲେଖି ଲେଖି ପୁଣି ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ଯେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ବହୁତ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ପରଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବା ଜାଣନ୍ତି କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଚାର୍ଟ ଲେଖୁଥିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ବିନାଶୀ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଯୋଗରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଘଣ୍ଟାଏ ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରନ୍ତି। 8 ଘଣ୍ଟା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ।
ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସି ବସି ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ। ଏହା ବି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଟେ। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟତମ ତ ସର୍ବଦା ଗୋରା ଅଟନ୍ତି, ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ, ସଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କିଭଳି କିଭଳି ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏକରସ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଏପରି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦେଶ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଆଗକୁ ତୁମେ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ବୁଝିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି କରୁଛ। ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିଛି ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ହେବ। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ରାଜଧାନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ପୂର୍ବ କଳ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକାରୀ କର୍ମ ହେଉନଥିବ, ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକାରୀ କର୍ମ ହେଉନଥିବ, ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ। 2ରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2ରେ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଯେପରି ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେହିପରି ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତେବେ ମାଲିକ ପଣିଆର ବିଶେଷତା ହେଲା, ଯେତିକି ମାଲିକ ଅଟ ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀର ସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହୁ। ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀର ନିଶା ଯଦି ସମାନ ରୂପେ ରହିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ବାପ ସମାନ। ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହିପରି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ଯଦି ବାଣୀ ସହିତ ମାନସିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କମ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କହିବାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହା ମାନସିକ ସେବାର ସହଯୋଗକରଣରୁ
କଥା କହିବାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହା ମାନସିକ ସେବାର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ଅଧିକ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।